Students, today we could see the third part of this lesson, Remember Caesar. Before that, I shall give you the warm-up. As already I told you, Lord Weston is a judge in England, and one morning he finds a paper in his pocket with the words written, Remember Caesar. Absent-minded and fear-stricken, Weston takes it for a warning for him. Someone is trying to help him to remember Caesar and that he would meet the same fate like him. So, in his panic state of mind, Weston orders to shut all the doors of the house and snap all communication with the world outside. And in that state, he finds a bundle of something. Suspecting it as an explosive, he tries to throw it away. Now we would see the remaining part of this lesson. So he asks his Roger to open the window so that he will throw that parcel into that garden, but Roger tells that he would like to throw this parcel, but he tells, you are young and you have to do so many things in this world, so better I would like to throw this. But at that moment he gets an idea. He asks him to bring that pail of water which has been left by that gardener. So Roger, he brings that bucket, and Weston, he inserts the parcel lengthwise into that pail at full stretch of his arm, and his head averted and his eyes watching with extreme corners, but there is not enough water. So is not enough to cover that full parcel. There was not enough water. So immediately what Roger is telling, I will get some. I shall not be a moment. So he is telling, oh, இதில் தண்ணி பத்தலையா, ஓகே, ஐ வில் கோ அண்ட் பிரிங் சம் வாட்டர் வித்தின் ஏ மொமெண்ட். ஒரு நொடியில் நான் வேறு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டாந்துறேன். ஐ வில் பிரிங் சம் வாட்டர் பிகாஸ் தட் வாட்டர் இந்த பக்கெட் இஸ் நாட் இனஃப் ஃபார் த ஹோல் பார்சல் டு சி. டிப் ஆகிறதுக்கு பத்தலை, முழுசாக நனையிறதுக்கு இந்த பார்சல் பத்தாதனால இஸ் டெல்லிங் ஐ வில் கோ அண்ட் பிரிங் தட் வாட்டர் வித்தின் ஏ மொமெண்ட். Weston, no, don't go. The flowers. He indicates a bowl of daffodils. Immediately what is Weston telling? No need to go. அப்படின்னு சொல்லிட்டு immediately he is showing the direction towards the flowers. That is they have kept a bowl of daffodils. ஒரு பவுல் நிறைய daffodils. That's yellow flowers. அந்த தொட்டியில் வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இஸ் ஆஸ்கிங் டு பிரிங் தட், அந்த daffodils மலர்களை கொண்டு வா, அந்த பூவை தூக்கி போட்டு அதில் இருக்க தண்ணியை இந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே ஊற்றிக்கலான்னு. Roger, of course, he pulls the daffodils from their setting, throwing them on the desk in his agitation, and pours the water into the pail. Hey, that has done it. So what is it? So he removes that daffodils from that bowl, throwing them. அந்த டேஃபோல்டர் எடுத்து அவங்கள அப்படியே மேஜை மேலே வச்சுறாரு on that desk, and he pours the water into that pail. சப்பா, I have completed. He feels as if you have done it. Weston, dismayed as he takes his hand from the package. இப்போ இவர் என்ன ஆயிடுச்சு, எடுக்கும்போதே அப்படியே திகப்புடன் ஒரு மாதிரி இதாக பார்க்குறாரு. பிகாஸ் now it is going to float. It must be wet through or it is no use. இப்போ அவருக்கு என்ன இதாகிடுதுன்னா, ஒரு மாதிரி வருத்தம் என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்சம் கலக்கத்தோடு பார்க்குறாரு. என்ன ரீசனா, இவர் இஸ் கோயிங் டு டேக் இஸ் ஹேண்ட், பட் he found that it is floating ஆகும்போது it will not become wet. அப்போ நனையாது, சிங்க் ஆகலைன்னா தட் பார்சல் வந்து நனையாது, இது மிதக்க போகுது. அப்படி இருக்குன்னா அது ஆக்சுவலாக இட் ஷுட் பி வெட், இல்லைன்னா நோ யூஸ் அட் ஆல், இட் மே பி பர்ஸ்ட். ஸோ வித் டிஸ்மே he takes from the package. Now it is going to float. It must be wet through or it is no use. It tells that ஆக்சுவலாக இது நல்லா முதங்க போகுது, ஆக்சுவலாக மிதக்கக்கூடாது, உள்ளே போனால் தான் இட் கேன் பிகம் வெட், அதர்வைஸ் இட் இஸ் நோ யூஸ். இட் டெல்ஸ் தட். Roger, we must put something heavy on top to keep it down. So he is telling, yes, of course, we have to put something on the top of this parcel so that it will go down.
Western. Yes, yes, get something. So he's telling, yes, of course, you have to put some weight on that parcel, so you go and get something. Then Roger is telling, what shall I get? He's asking, what shall I get? Anything that is heavy and that will fit into the pail. Books, anything. எதையாவது கொண்டு வா, ஏதாவது கனமாக இருக்கணும், அதுவும் இந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். தட் ஷுட் ஃபிட் இன் டு தட் பேல் ஆஃப் பக்கெட். அண்ட் ஈவன் புக்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வாட் எவர் மேபி, ப்ளீஸ் யூ பிரிங் தட் ஷுட் make this to sink into that the parcel into that water and make sure that should fit into that pail of water. ஸோ புக்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எதுவாக இருந்தாலும் கொண்டு வா, ஆனால் இது தண்ணி அந்த பக்கெட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும், புஸ்தகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறார் ரோகர். டு whom books are objects of reverence, if not have books, but they will get very wet, won't they? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்களா, புத்தகங்களாலே மதிப்போடு பார்ப்பது, பட் அவரே வந்து இந்த இடத்துல வந்து இஸ் கிவிங் ரெஃபரன்ஸ் டு புக்ஸ். ஓகே சார், இஃப் புக்ஸா புத்தகமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சார் அப்போ ஆக்சுவலாக அந்த புஸ்தகமெல்லாம் நினச்சிருமல. யூஸ்வலி என்ன இருக்கும், இஃப் யூ ஹவ் சீன் ஜட்ஜ் கோர்ட், இவன் லாயர் அண்ட் ஜட்ஜஸ் அண்ட் ஆல் they will be referring most of the time is for books only. அவங்கெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அதை மதிக்கக்கூடியவங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் ஆஃப் ரெவரன்ஸ். அப்படின்னா அதை வந்து ரொம்ப மதிக்கவங்க, அது தே கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டு புக்ஸ். அப்படி இருக்கிறவங்க கூட இந்த இடத்துல தே ஆர் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு திஸ். அதனால் இப்போ தயங்கே கேட்குறாரு, புக்ஸா சார், நம்ம புக்ஸை வச்சிட்டோம்னா நம்ம புத்தகமெல்லாம் நனைஞ்சிருமே, ஓன் டே இட் வில் பிகம் வெட், ஓன் டே அப்படின்னு கேட்குறாரு. இந்த நேம் ஆஃப் ஹெவன் பிரிங் த ஃபர்ஸ்ட் 6 books ஆஃப் த ஷெல்ஃப். அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறது, வேறு வழி இல்லை, கடவுள் மேலே பாட் போட்டு தயவு செஞ்சு, நோ அதர் வே, ப்ளீஸ் பிரிங் த புக்ஸ் ஃப்ரம் த ஷெல்ஃப், த ஃபஸ்ட் 6 books, no other way. Yes, of course, இவங்க usually, as I told you, judges and lawyers, their houses mostly filled with books for reverence. They have to refer so many points, so they give books, and they consider it as also they give respect to books. But in this situation, he's telling, they even say, please bring those books. Usually the first 6 books of the shelf இருந்து எடுத்துட்டு வா அப்படிங்கிறார். Snatching the books and bringing them, I suppose it cannot be helped. Such beautiful bindings too. He picks the wet cloth of the edge of the pail, dropping it on the carpet, and plunks the books into the water, which very naturally overflows at this new inclusion. So what happened? அந்த புத்தகங்களை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரார். He took snatching எடுத்துகிட்டு வந்தார். He took the books to this thing and he told, I don't think so, this cannot be helped. இது ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன், பிகாஸ் இட் வாஸ் பைண்டட் பியூட்டிஃபுல்லி. இது ஆக்சுவலாக நனையாதுன்னு நினைக்கிறேன், பிகாஸ் சச் பியூட்டிஃபுல் பைண்டிங்ஸ், அழகான பைண்டிங் வேறு பண்ணியிருக்காங்க. பட் இ பிக்ஸ் தட் வெட் க்ளோத் ஆஃப் தட் ஏஜ், அந்த துணி துணி இருந்துச்சில்ல, அந்த பக்கெட்டில் இருந்தது இ டுக் அவே. அந்த பக்கெட் மேலே உள்ள ஈரத்துணி எடுத்துகிட்டு வாட் இட்னா, அந்த கீழே இருக்கிற இதுக்கு இ ட்ராப்ட் இட் on that carpet. He kept that, he picks the wet cloth of the edge of the pail and he dropped it on the carpet. அது கீழ் தரை விரிப்பு மேலே போட்டுட்டு அந்த புத்தகங்களை தண்ணீருக்குள்ளே அப்படியே போடுறாரு. புட் தட், அந்த துணி எடுத்து கார்பெட் மேலே போட்டுட்டு, கால்மீதி மேலே போட்டுட்டு, புட் தட் பிளங்ஸ் த புக்ஸ் இன் டு தட் வாட்டர் விச் வாஸ், அப்படியே அது தண்ணி அப்படியே மிதக்குது. அண்ட் திஸ் வெரி நேச்சுரலி ஓவர்ஃப்ளோஸ் டு அட் திஸ் நியூ இன்க்யூஷன். அதாச்சும் உடனே வந்து அப்படியே போகுது தண்ணிக்குள்ளார. ஸோ திஸ் ஃபெல்லோ as the Western told, he took that books and he removed that wet cloth and then he put that books into that bucket. Western, letting go his hold on the package and sitting back on his heels with a sigh of relief. Now only he got relief. அவர் கையை எடுத்துட்டார் நிம்மதியாக, பின்பக்கம் அப்படியே சாஞ்சு கொள்கிறார் கையெல்லாம் எடுத்துட்டு. Because they have kept a weight on that parcel and it is going to the bottom of that bucket. அதனால் he got some relief. அப்பா ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லைன்னா, well and truly drowned. நல்லது, நல்லா முழுங்கிருச்சு. தட் பார்சல் has go down, அப்படியே நல்லா it went down to the edge of that bucket and everything has become wet. He mops his forehead and Roger collapses into the nearest chair. உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, he mops his forehead, தொடச்சிக்கிறாரு தன்னுடைய நெற்றியை வந்து அப்படியே வேர்வை, அந்தளவுக்கு ஒரு டயர்ட்னஸ் ஆனது. he mops his forehead and this Roger also he goes and sit into that nearest chair. இப்போ அவங்க ரிலீஃபாக, அந்த பார்சல் வந்து முழுங்கிடுச்சு தண்ணியில், அதனால் இவர் வந்து தன்னோட நெத்தியை தொடச்சிக்கிறாரு. ரோஜர் வந்து நாற்காலியில் போய் அப்படியே சாஞ்சிக்கிறான்.
So who enters there into that room? Enter Lady Weston with a tray on which is a glass of wine and some biscuits. So the Weston, she's Lady Weston, she's entering with a tray. In that what it is been a glass of wine and some biscuits. இது அவங்களுக்கு எதுவுமே நடந்தது தெரியாமல் that lady now just now she's entering. அப்போ போனாங்கள்ல அந்த கேண்டில் இதை எடுத்துகிட்டு போனாங்க. Now only she's entering. She doesn't know what has happened here. She enters with a tray which is a glass of wine and some biscuits. Lady Weston, seeing the strange occupation, Richard, what have you got in the pail? அதான் அவங்களுக்கு இங்கே என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியல. இப்போ தான் வர்றாங்க. அதனால் வந்துட்டு என்ன நடக்குதுன்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப இதாக கேட்குறாங்க. பக்கெட்டில் என்ன வச்சுருக்கீங்க? ஷீஸ் வித் சர்ப்ரைஸ் ஷீஸ் ஆஸ்கிங். அவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியறதால ஷீஸ் ஆஸ்கிங், வாட் ஹேவ் யூ காட் இன் த பேல்? வாட் ஹேவ் கெப்ட் இன் தட் பக்கெட்? Weston, a package that came this morning. The man who brought it was the same fellow that knocked against me yesterday and slipped that paper into my pocket. So what is that Weston is telling? Yesterday, no, a pocket package வந்து காலையில் ஒரு parcel has come and that parcel has been brought by that man who had brushed me yesterday. நேற்று என்னை இடிச்சிட்டு போனான் பாரு, அந்த ஃபெல்லோ தான் இந்த பார்சலை கொண்டாந்து கொடுத்துருக்குறான். அண்ட் who has slipped that paper into my pocket. என் பாக்கெட்டில் பேப்பர் துணிச்சிட்டு போனான் பாரு, that fellow only has given this parcel. They thought I would open it, the fools. பாரு அவங்களாம் ஒரு முட்டாள், நான் அதை திறந்து பார்ப்பேன்னு நினச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ் பிகினிங் டு ஃபீல் பெட்டர். அதாவது நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபீலிங் பெட்டர். பட் வி ஹவ் பீன் ஒன் டூ மெனி ஃபார் தெம். அந்த அவர் என்ன நினச்சிருக்கிறாங்க, நம்ம அதை திறந்துருவோம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கிறாங்க. பட் ஆனால் நாம்பளாம் முட்டா பயல்கள் இல்லையே, நாங்கள் அதை அவங்க அப்படி நம்மளை நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவர் இதை ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. He tells that a parcel has come this morning and this has been sent from the person who have brushed me yesterday and slipped a piece of paper. The same person has bring this parcel and I am not a fool. They thought that I would open it, but I am not a fool. They are the fools. And now he felt better that they have been cheated. I have not been cheated அப்படின்னு ஒரு உணர்றார், நிம்மதியாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. In wild dismay, you are making a mess of the beautiful brand new. இவங்க வந்து ஒரு அஸ்டானிஷ்மெண்ட்டாக ரொம்ப திகைப்புடன் அப்படியே ரொம்ப இதாக பார்க்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா இங்கே சொல்ல வராங்க, she want to tell something. You are making a mess of the beautiful அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இங்கே நீங்கள் இங்கே வந்து ஏதோ யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் கன்ஃபியூஷன், அந்த பொருளை வந்து வீணாக்க போகிறீங்க. மெஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே வீணாக்க போகிறீங்க. த பியூட்டிஃபுல் பிராண்ட், ஒரு அழகான அப்படின்னு சொல்கிறது கூட இஸ் நாட் அலோவிங் ஹர் டு டாக். ஷீ வாண்ட்ஸ் டெல் சம்திங். ஷீ ஸ்டார்டட் டு டெல் சம்திங். யூ ஆர் மேக்கிங் எ மெஸ். ஐயோ அதை நாசமாக்க போகிறீங்க, வீணாக்க போகிறீங்களா, அந்த அழகான இதை வீணாக்க போகிறீங்களேன்னு ஷீ வாண்ட் டு டெல் சம்திங் that you are making a mess of this beautiful brand new. But that Weston is not ready to listen to her words. Interrupting her angrily, ரொம்ப கோவத்தோட அவரே டக்குன்னு கொடுக்குறாரு. ஃப்ரான்சிஸ், த தண்டர் ஆஃப் அ நேம் குவின்ச்சஸ் அ ஸ்பீச். ரொம்ப கோவமாக அவர் சொல்கிறார், இடி போல் உச்சரிக்கிறார். இந்த இடம் கோவம் வந்துடுது. ஃப்ரான்சிஸ், த தண்டர் ஆஃப் அ நேம் குவின்ச்சஸ் அ ஸ்பீச். வாட் டஸ் எ பியூட்டிஃபுல் பிராண்ட் நியூ கார்பெட் மேட்டர் வென் யுவர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் லைஃப் இஸ் அட் ஸ்டேக்? யூ ஷாக் மீ. அவர் இப்போ கோவத்தில் என்ன கேட்குறாரு? அவர் கோவத்தில் வந்து ஒய்ஃபோட பேர் சொல்கிற கூட தண்டர் மாதிரி இருக்கான். த தண்டர் ஆஃப் அ நேம் குவின்ச்சஸ். வாட் இஸ் யுவர் பியூட்டிஃபுல் பிராண்ட் நியூ கார்பெட் மேட்டர். ஸோ அவர் என்னங்கிறாரு, இந்த உன்னோட புருஷன் உயிரோட நீ கொடுக்குற அந்த பியூட்டிஃபுல் கார்பெட்டு தான் ரொம்ப பெருசாக போச்சா? உன்னோட அழகான தரை விரிப்பு தான் போனால் தான் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் பியூட்டிஃபுல் பிராண்ட் நியூ கார்பெட் மேட்டர் வென் யுவர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் லைஃப். என்னோட உயிரே ஒரு போராட்டமாக இருக்கும்போது இந்த கார்பெட் வீணாக போனதை நீ ஃபீல் பண்ணுறியா? என்னோட உயிரே உறுதி இல்லாமல் இருக்கிறப்ப யூ ஆர் ஃபீலிங் அபவுட் திஸ் கார்பெட். வாட் இஸ் திஸ் இஸ் வென் யூ ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஆர் ஷாக்கிங் மீ. நீ அப்படியே என்னை வந்து திடுக்கிட வைக்கிற, உனக்கு வந்து என் மேலே அக்கறையே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி இஸ் ஆஸ்கிங் ஹர். லேடி வெஸ்டன், ஹூ வாஸ் நாட் கோயிங் டு சே கார்பெட். லேடி வெஸ்டன் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, தரை விரிப்புன்னு தான் சொல்ல வர்றாரு. ஆனால் அது ஆக்சுவலாக தரை விரிப்பான்னு இல்லை. அவருக்கு அது என்ன சொல்கிறாருன்னே இவங்க லிசன் பண்ணல. ஹி வாஸ் நாட் லிசனிங் வாட் ஷீ இஸ் டெல்லிங். அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஷீ இஸ் நாட் கோயிங் டு செல் அபவுட் திஸ் கார்பெட். நான் தட் கிரவுண்ட் அவர் விரிச்சிருக்கிற கார்பெட் பற்றியே பேசலை. ஷீ வாஸ் நாட் டெல்லிங் அபவுட் திஸ் கார்பெட். ஆஃப்டர் எ பாஸ் ஸ்மைலி அகெயின் ஷீ இஸ் டெல்லிங்.
கார்பெட் என்ன கீழே இருக்கிற விரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இடைவிட்ட பிறகு மெதுவாக பேசுகிறாங்க. நோ ஆஃப்கோர்ஸ் நாட் மை டியர், நான் இந்த கார்பெட்டை பற்றியே பேசலாம். ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் கார்பெட். ஐ ஷுட் நெவர் ட்ரீம் ஆஃப் வேயிங் யுவர் சேஃப்டி எகெயின்ஸ்ட் ஈவன் த ஃபைனஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏசியா. இல்லை டியர், இந்த தயாரிப்புக்கு விட உங்களை உயிரை விட இது ஒன்றும் எனக்கு பெரிய இது கிடையாது. Actually, I shall never dream of this carpet. Understand? When compared to your health. Because you know how the doctor disapproves of excitement for you. Because டாக்டரே சொல்லியிருக்கிறாரு. என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு? உங்களுக்கு எதுவும் அதிர்ச்சி ஏற்படக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஸோ வென் கம்பேர்ட் டு யுவர் சேஃப்டியோட எனக்கு இந்த கார்பெட் ஒன்று இது கிடையாது. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் கார்பெட். அவர் இது அவள் கார்பெட்டுன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக அவள் அந்த கார்பெட்டே மீன் பண்ண வரல. பட் தட் ஃபெல்லோ ஐ தாட் ஷீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் கார்பெட்னு கோபமாக கத்தும்போது ஷீ இஸ் டெல்லிங் ஐ எம் நாட் டெல்லிங் அபவுட் திஸ் கார்பெட் அண்ட் திஸ் கார்பெட் இஸ் நாட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் யுவர் லைஃப் பிகாஸ் த டாக்டர் அட்வைஸ்ட். அதிர்ச்சி ஏற்படக்கூடாது டாக்டர் ஏற்கனவே த டாக்டர் ஹாஸ் அட்வைஸ் யூ நாட் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த். அதிர்ச்சி அடையக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்அப்ரூவ்ஸ் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாருல்ல. லைக் தட் ஷீ இஸ் டெல்லிங். Western. Perhaps the doctor has never had an infernal machine handed in at his door of his spring morning. இவர் இந்த கோவத்தில் கத்துனதுக்கும் இவர் டாக்டர் உங்களை கத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கான்னு சொன்னதுக்கு அவர் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறேன்னா, டாக்டர் ஹஸ் நெவர், அவருக்கு என்ன ஒரு அந்த டாக்டருக்கு இந்த மாதிரி வந்திருக்குதா காலங்காத்தால் இந்த ஒரு கையில் வெடிகுண்டு கொடுத்துட்டு போகாமல் இருந்திருக்கலாம். அதை பற்றி அவர் பார்த்துருந்தா தானே அவருக்கு அதை பற்றி தெரியும். பிகாஸ் எஸ் நெவர் ஹேட் அன் இன்ஃபர்னல் மிஷின். இன்ஃபர்னல்னா என்னது? வெடிப்பொருள் வெடிகுண்டு வச்சு யாராச்சும் கொடுத்துட்டு போயிருந்தால் தான் தெரியும் அவருக்கு. அது இந்த காலங்காத்தால் ஒரு ஸ்ப்ரிங் மார்னிங்கில் இஃப் எனி ஒன் ஹஸ் கிவன் இட் டு ஹிம் ஒன்லி யூ வில் ரியலைஸ். அவருக்கு அந்த மாதிரி வரல. ஸோ ஹி ஹாஸ் நாட் மெட் சச் இன்சிடென்ட். ஹவு கேன் யூ டெல் தட் அப்படிங்கிறாரு. த டாக்டர் ஹஸ் நெவர் ஹேட் அன் இன்ஃபர்னல் மிஷின் that too in the spring morning. Lady Western. Contemplative her eyes on the portrait which hangs opposite the sun. Do you think we had better remove Great Aunt Sisley? இப்போ when he is talking about this, in the lady, she was looking at that opposite side of that side window. She is looking, our eyes அந்த picture, அந்த portraitனா picture photo, she is looking at that opposite side of that side window and she is telling, do you think we had better remove this Great Aunt Sisley? இந்த ஆண்டியோட சிஸ்லியோட படத்தை ரிமூவ் பண்ணிடலாமா? ஷி வாஸ் டெல்லிங் தட். இவன் இதை பற்றியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் கண்கள் மேலே அந்த சைடு விண்டோ படத்தில் இருக்கிற அவங்க ஆண்டோட ஃபோட்டோ தெரியுது. பார்த்துட்டு வேணுங்கிற எங்க இந்த ஃபோட்டோவை ரிமூவ் பண்ணிடலாமா? பெட்டர் டு ரிமூவ் தட் Great Aunt Sisley. Western again is getting anger and what is asking? In the name of heaven, why? He was getting irritated by her what she is talking. So he is asking, ஐயோ வாட் ஹேப்பன்? கடவுளுக்கு பொதுவாக என்ன தான் சொல்கிறையோ சொல்ல, வாட் ஹேப்பன், வை? இஸ் ஃபெட் அப் ஆஃபர் அண்ட் இஸ் ஆஸ்கிங் வை, ஃபார் வாட் பர்பஸ் யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் தட் ஃபோட்டோ. லேடி வெஸ்டர்ன். ஷீ இஸ் இன் த டைரக்ட் லைன் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் கம்மிங் த்ரூ தட் விண்டோ. அந்த ஜன்னல் வழியாக தான் அந்த ஜன்னல் வழியாக ஷார்ட்ஸ்னால் துப்பாக்கி சூடு வந்தால் கரெக்டாக அவங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இருக்காங்க. ஷீ இஸ் த டைரக்ட் லைன் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ். இந்த ஜன்னல் வழியாக ஷூட்டிங் வந்தால் அவங்க அந்த படம் டைரெக்டாக இருக்குது. அதனால் அந்த படம் தான் நேராக இருக்குது. அப்படின்னா ஷூட்டிங் பண்ணினாங்கன்னா அந்த படத்தில் தான் படுங்கிறதுக்காக ஷீ இஸ் டெல்லிங். ஷி வாஸ் இன் த டைரக்ட் லைன் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் தட் இஸ் கம்மிங் த்ரூ தட் விண்டோ. யாராச்சும் ஷூட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவில் தான் படுங்கிறதுக்காக தான் ஷீ இஸ் டெல்லிங். அண்ட் வை ஷுட் எனி ஷார்ட்ஸ் கம் த்ரூ த விண்டோ மே ஐ ஆஸ்க்? எகெயின் இஸ் ஆஸ்கிங். எதுக்காக அந்த ஷார்ட்ஸ் ஜன்னல் வழியாக தான் வருங்கிறேன், இது சொல்ல முடியுமா? வை ஷுட் எனி ஷார்ட்ஸ், எதுக்கு ஒருத்தன் ஜன்னல் வழியாக சுடணும் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. வை எனி ஒன் ஷுட் கம் அண்ட் ஷார்ட் இன் தட் விண்டோ த்ரூ தட் விண்டோ மே ஐ நோ இஸ் ஆஸ்கிங். லேடி வெஸ்டர்ன் மைல்ட்லி அப்ஜெக்டிங் டு த டோன். அதுக்கு மெதுவாக அப்படியே ஆட்சேபனை தெரிவித்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிச்சுட்டு அப்படியே சொல்கிறாங்க. ஐ வாஸ் மெர்லி டேக்கிங் தாட் ஃபார் யர் ப்ராப்பர்ட்டி மை டியர் ரிச்சர்ட் அண்ட் எனி ஒன் சிட்டிங் த ஐலக்ஸ் ட்ரீ out there would be in A. So now again is telling. அப்படியே அந்த அவர் கேட்டதுக்கு ரிச்சர்ட் வாட் இஸ் டெல்லிங், ஐ வுட் டெல் தட் someone will be sitting in that ஐலக்ஸ் ட்ரீ. ஐலக்ஸ்னால் கருவாலி மரத்துக்கு, கருவாலி மரம்னு சொல்கிறாங்க. ஐலக்ஸ் ஓக் ட்ரீயோட ரிலேட்டட் தான். தே வில் பி சிட்டிங் தேர். உங்கள் சொத்து பாதுகாப்பணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். காரணம் என்னென்னா, தே வில் பி சிட்டிங் பிஹைண்ட் த ட்ரீ. Out there would be in that tree. Anyone may be sitting in that tree. Western on his feet. Francis, what made you think of the ilex tree? உடனே இவருக்கு திடீர்னு ஒரு இதாக மனசுக்குள்ளார அப்படியே கீழே இறங்கி நின்றுட்டு கேட்குறாரு. அதாவது அவருக்கு ஒரு ஷாக் ஆயிடுது. வாட் மேட் யூ டு டாக் அபவுட் திஸ் ட்ரீ?
வாட் மேட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ் ட்ரீ? அந்த கருவாலி மரத்தை பற்றி திடீர்னு ஏன் உனக்கு ஞாபகம் வருது? ஏன் நீ அதை பற்றி நினைக்கிற? வாட் மேட் யூ திங்க் அபவுட் த ட்ரீ? ஸோ லேடி வெஸ்டன் ஷீ வில் சேயிங், தட் இஸ் வேர் ஐ வுட் ஷூட் யூ ஃப்ரம். ஐ மீன், உங்கள் சுடுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக அங்கேருந்தா சுடுவாங்க. இஃப் ஐ வேர் கோயிங் டு ஷூட் யூ, ஏன்னா யாராக இருந்தாலும் உங்களை சுடுறதா இருந்தால் அந்த மரத்துக்கிட்ட இருந்து தான் சுடணும். ஏன்னா தட் இஸ் த பிளேஸ் த லீவ்ஸ் ஆர் திக் எனஃப் டு ஹைட் எனி ஒன். அங்கே பாருங்கள், அந்த மரமெல்லாம் இலை நல்லா படர்ந்துருக்குது. த லீவ்ஸ் ஆர் வெரி திக் அண்ட் இட் இஸ் இனஃப் டு ஹைட் எனி ஒன் சிட்டிங் தேர். நல்லா அங்கே இருக்கிறவனை கண்டிப்பாக நம்மளால் இங்கிருந்து பார்த்தா வியூ தெரியாது. இட் மேட் தெம் டு ஹைட் எனி ஒன் சிட்டிங் தேர் அண்ட் இட் நாட் ஈவன் டு அப்ஸ்க்யூர் தேர் வியூ. அப்ஸ்க்யூர்னால் கிளியராக இருக்காது அவங்க வியூ கூட, முழுசாக அவங்கள நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அதனால தான் the person who want to shoot you will be sitting there and for them it will be comfort because அந்த இலைகளெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கம்ப்ளீட்டாக மறைக்கிற அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது. ஆனால் முழுசாகவும் அவங்கள மறைக்கவும் முடியாது, முழுசாகவும் இதாகாது. பட் அவங்களோட வியூ கிளியராக தெரியாது. அதுக்காக தான் சொல்கிறேன், தட் பர்சன் வில் பி ஃப்ரம் தேர் டு ஷூட் யூ. கம் அவே ஃப்ரம் தட் விண்டோ. உடனே ஒரு விசிட்டர் திடீர்னு நினைக்கிறாரு, அந்த ஜன்னல் பக்கத்துலேருந்து வந்துரு அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சிடாரு. அவங்க ஒய்ஃப் அந்த ஜன்னல்கிட்ட போய் பார்த்து தான் சொல்கிறாங்க, see from this window they will be able to shoot you. அதனால் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துட்டான்னு சொல்லும்போது immediately is asking, come away from that window. ஐயோ, இந்த இடத்துலேருந்து வந்துரு, come on. then lady still she couldn't understand what is happening. அவனால் புரியல இந்த லேடிக்கு. what? come away from that window. ஏன் எதுக்காக வர சொல்கிறாரு? she is asking again, what? come away from that window. ஆமாம் வந்துரு. what? again she is asking. again is telling you, come away from that window. மூவிங் டு him, no one is going to shoot me. அவங்க என்னங்கிறாரு, அவர் அப்படியே பக்கத்துலேருந்தே, என்னை யாராலும் என்னை சுட முடியாது, என்னை எதுக்கு போய் சுட போகிறாங்க, no one is going to shoot me. then Weston what he did na, immediately he started running out of the room and calling to Roger from the landing. உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த அறையை விட்டு வேகமாக ஓடி போயிட்டு கீழே ரோகர் இருக்கிறாருல்ல, அந்த கீழே இருந்து ரோகரை கூப்பிட்றாரு. இஸ் காலிங் ஷவுட்டிங் அட் ரோகர், காலிங் டு ரோகர் ஃப்ரம் தட் லேண்டிங். ரோகர் அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு. இஸ் கோயிங் டவுன். ரோகர் வெரி டிஸ்டன்ஸ் மை லார்ட். ரோகர் தூரத்துலேருந்தே அவன் ஆஸ்கிங், வாட் மை லார்ட், எஜமான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். நவ் வெஸ்டன் இஸ் ஆஸ்கிங், ஆஸ் த கார்டனர் கோன் அவே எட். இஸ் ஆஸ்கிங், தோட்டக்காரன் போயாச்சா, தோட்டக்காரன் வீட்டுக்கு போயிட்டானா அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஸோ வாட் இஸ் டெல்லிங், நோ மை லார்ட் இஸ் ஈட்டிங் இஸ் டின்னர் அவுட் சைட் த கிச்சன் விண்டோ. நோ மை லார்ட், அவர் இன்னும் வீட்டுக்கு போகல, பட் இஸ் ஈட்டிங் இஸ் டின்னர் அவுட் சைட் த கிச்சன் விண்டோ. சமையலறை ஜன்னலுக்கு வெளியில் இருந்துக்கிட்டே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு, அவர் இன்னும் வீட்டுக்கு போகல. ஈ டோல் தெம் டு கோ அவேனோ. ஸோ அவர் வெளியில் சமையல் அறைக்கு வெளியிலிருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு. டெல் ஹிம் டு சிட் அண்டர் த ஐலக்ஸ் ட்ரீ அன்டில் ஐ கிவ் ஹிம் லீவ் டு மீ. இப்போ அவர் என்னங்கிறாரு, இஸ் கிவிங் ஆர்டர். So ask that fellow, that gardener, to go and sit under the tree until I give him leave to move. நான் போக சொல்கிற வரைக்கும் அவனை அதே இடத்துல உட்கார சொல்லு, அந்த மரத்துக்கு அடியில் அவனை அப்படியே உட்கார சொல்லு, நான் சொல்கிற வரைக்கும் அவனை அங்கேயே எங்கேயும் போக வேண்டாம்னு சொல்லு. அவனை ask him to sit under the tree until I ask him to move. வீட்டுக்கு போன்னு சொல்கிற வரைக்கும் போகாமல் அங்கேயே இருக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லு. ரோகர், the ilex tree, yes my lord. அந்த கருவாலி மரத்தில் உட்கார சொல்லுங்களா, இட் இஸ் ரிலேட் டு ஓக் ட்ரீ தான். எஸ் மை லார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்றார். வெஸ்டன் கம்ஸ் பேக் அண்ட் கோஸ் டு த ட்ராயர் அட் த டேபிள் வேர் இஸ் பிஸ்டால் இஸ் கெப்ட். அவர் உடனே என்ன பண்ணுறாரு, இதை சொல்லி முடிச்சுட்டு இ கோஸ் நியர் திஸ் ட்ராயர் அண்ட் தேர் இ டேக்ஸ் அட் பிஸ்டால். பிஸ்டால்னு என்ன, துப்பாக்கி. அந்த மேஜர் ட்ராயரை போய் தன்னோட துப்பாக்கி இருக்கிறத திரும்பி எடுக்கிறார். இ கோஸ் தேர் டு டேக் இஸ் பிஸ்டால். Lady Weston, as he takes out the pistol, oh Richard dear, be careful, that is a very dangerous weapon. So when he is taking that pistol, Lady Weston is telling, oh Richard dear, see, you should be very careful because this is a dangerous weapon. ஐயோ, துப்பாக்கி எடுக்கிறப்ப பார்த்துட்டு கவனமாக இருங்க, இது ரொம்ப ஆபத்தான ஆயுதம். இட்ஸ் a dangerous weapon. Weston, grimly important, I know it. அவருக்கு அப்படியே கிரிம்லினா ரொம்ப ஹார்டாக கடுமையாக இஸ் டெல்லிங், எஸ் ஐ நோ தட், ஐ நோ இட் இஸ் எ டேஞ்சரஸ் வெப்பன். லேடி வெஸ்டன், வெல் ஐ திங்க் இட்ஸ் எ புவர் வே டு ஃபாயில் அண்ட் அசசின். ஸோ அவர் என்னங்கிறாங்க, இட் இஸ் ரியலி இது நீங்கள் ஒருத்தரை ஒரு போய் திடீர்னு ஷூட் பண்ணுறது சரியான வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இட் இஸ் நாட் ரைட் ஆஃப் யூ டு இது ஒரு போய் சரியாக இது பண்ணுறது தவறாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. இந்த இடத்துல டு ஃபோயில் மீன்ஸ்
டு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆர் thwart the efforts of the assassin. ஒரு கொலை செய்கிற முயற்சி பண்ணுற ஆளை போய் நீங்கள் தடுக்கிறது வந்து கொலைகாரனை போய் தடுக்கிறது வந்து சரியான வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி she is telling that. Again he is asking what is it? Then Lady Weston, blowing oneself up, enter Roger with the bowl of daffodils. அப்போ உடனே லேடி வந்து ஷீ இஸ் ப்ளோயிங் ஷீ இஸ் டெல்லிங் வெடிகுண்டு வைக்கிறது அவன் வந்து இது பண்ணுறது நீங்கள் போய் தடுக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் எ பெட்டர் திங், இட்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆன் யூன்னு சொல்லும்போதே திஸ் ரோகர் இஸ் கம்மிங் வித் அ daffodils, the bowl of daffodils. Weston, looking round at him as he comes in. Has Joel gone to sit under the tree again? So he has gone down to tell that Joel, and now he brings a bowl of daffodils with again the bowl of daffodils. Then he is looking around. When he is coming, he is looking here and there, and he is asking. What he is asking now? Has Joel gone to sit under the tree? Joel வந்து மரத்தடியில் உட்கார சொல்லிட்டியா, அவர் உட்கார சொல்லிட்டியா? Has he gone? போயிட்டாரா, மரத்தடியில் உட்கார போயிட்டாரான்னு இஸ் ஆஸ்கிங். Roger, yes sir. Putting down the bowl and making for the side window. At least I gave him your message. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறார்? எஸ் சார், ஐ ஹவ் டோல்ட் ஹிம். அந்த கீழே அந்த he kept that bowl and then he was looking at the side window and he is telling, நான் நீங்கள் சொன்ன மெசேஜை ஐ ஹவ் டோல்ட் ஹிம். ஐ ஹவ் டோல்ட் வாட் யூ ஹவ் செட். நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அவன் ஐ ஹவ் கிவன் தட் மெசேஜ். ஐ கேவ் ஹிம் யோர் மெசேஜ். நீங்கள் சொன்னதை நான் சொல்லிட்டேன். ஐ ஆஸ்க் ஹிம் டு கோ அண்ட் சிட் அண்டர் த ட்ரீ. Weston, keep away from that window as Roger looks astonished. There may be someone in the alex tree. Now இவர் என்னங்கிறாரு ரோகர்கிட்ட, ஓகே அந்த மரத்தை ஜன்னல்கிட்ட வந்துரு, கீப் அவே, அந்த ஜன்னலை விட்டு தள்ளி நிலை. ஏன்னா உடனே இவர் அஸ்டானிஷாக பார்க்குறாரு, ஏன் திடீர்னு ஜன்னல்கிட்ட போகாதீங்கிறாரு. வை இஸ் நாட் ஆஸ்கிங் மீ நாட் டு ஸ்டாண்ட் தேர் அப்படின்ட்டு ஒரு திகைப்போட பார்க்கும்போது ஈஸ் டெல்லிங் தேர் மே பி சம் ஒன் இன் தட் ஐலக்ஸ் ட்ரீ. அந்த மரத்துக்கடியில் பக்கத்தில் யாராவது கூட இருக்கலாம், அதனால் யூ ப்ளீஸ் கீப் அவே ஃப்ரம் தட் விண்டோ. Roger, but do you think they would try to shoot you as well as indicates the bucket? உடனே அவர் என்ன ஃபீல் பண்ணிட்டு கேட்குறான், அவங்க உங்களையும் சுடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கெட்டையும் சுட்டி காட்டுறார். அண்ட் ஆல்சோ he shows them, ஓ do you think they would try to shoot you as well as this bucket அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கேட்க வர்றார். அந்த மரத்துக்கடியிலேருந்து ஒரு பர்சன் மே பி ஷூட்டிங் யூ அண்ட் as well as indicates the bucket also. He shows that hands towards that bucket. இதையுமே ஷூட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? For that Weston is telling, who knows, when you have dealt with a criminal mind as long as I have, did you open the door to speak to the gardener? He is telling, who knows, யாருக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு கிரிமினலை வந்து சமாளிக்கிறோன்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு we are taking steps as long we both, when you have dealt with the criminal mind as long as I have, நம்ம ரெண்டு பேருமே அந்த கிரிமினலை சமாளிக்க நினைக்கிறோமோ அதுக்கு நீயும் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க. பட் டிட் யூ ஓப்பன் த டோர் டு ஸ்பீக் டு த gardener? நீ அந்த கதவை திறந்து தோட்டக்காரன்ட்டு பேசினாயான்னு கேட்குறாரு. again is asking, so he is telling, do you feel that the person who is under the tree may shoot you and this is showing that bucket? But this fellow Weston is telling, who knows that, as far as we both of you have dealt with that criminal mind, but did you open the door and spoke to that gardener? Is asking. Roger, oh no my lord, I spoke through that shutter. No I did not open that டோர் லாட், பட் ஐ ஸ்போக் த்ரூ தட் ஷட்டர். நான் வந்து திறக்கலை, அந்த எஜமான் அந்த கதவையெல்லாம் திறக்கலை, பட் அந்த ஷட்டர் வழியாக தான் பேசினேன். ஐ ஸ்போக் ஹிம் த்ரூ தட் ஷட்டர். வெஸ்டன், snapping the lock of his pistol. Now we shall see whether there is anyone lurking in the tree. He moves over to the side of the window, peering out with a fraction of an eye. So now what happened? He took that lock of the துப்பாக்கியை வந்து நல்லா அந்த திருப்புவாங்கள்ல, ரெடி பண்ணிக்குவாங்கள்ல, லைக் தட் இஸ் மேக்கிங் a lock of this pistol. Now we can see whether anyone is hiding in the tree. யாராச்சும் ஒளிஞ்சிருக்கிறாங்க, லர்க்கிங்னா ஹைடிங், மரத்துக்கிட்ட ஒளிஞ்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he moves towards the side of the window and is peering, looking. தன் கண் பார்வையை வந்து அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஐயில் அந்த ஓர கண்ணால் அப்படியே பார்க்குறாரு. வெதர் எனிஒன் இஸ் ஹைடிங், அந்த இலையெல்லாம் அசைதான்னு சொல்லிட்டு இஸ் லுக்கிங் த்ரூ தட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஐ த்ரூ தட் விண்டோ. லேடி வெஸ்டன், Richard, if you are going to shoot off that thing, you will please wait until I. Again she wants to tell something. So she is telling, நீங்கள் யாரையாவது சுட போகிறீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் வர அப்படின்னு சொல்லி ஒரு she wants to tell something. She started telling, if you are going to shoot off that thing, you will please wait until I. She is interrupting in between. She is interrupted by a loud knocking on the front door. அவர் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளார when she was talking,
she was interrupted by a loud knocking on the front door. கீழே யாரோ ஃப்ரண்ட் டோரில் அவங்க இடையூறு அவங்க கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்டுருது. ஷி வாஸ் டெல்லிங் டு வெஸ்டர்ன், ரிச்சர்ட், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஷூட், நீங்கள் அப்படி ஷூட் பண்ண போகிறீங்கன்னா யூ வில் ப்ளீஸ் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லியும் அப்படின்னு அவர் பேசுறதுக்குள்ளே, நீங்கள் யாராவது சொல்கிறீங்கன்னா கொஞ்சம் நான் வரேன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளாரியே அவர் பேசுறதுக்குள்ளே கீழே இருந்து தடதடன்னு கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்குது. ஷீ இஸ் இன்டரப்டட் by a loud knocking at the front door downstairs. This is such an unexpected development that all there are momentarily quite still at a loss. Rogers is the first to recover. இப்போ என்ன ஆச்சு, இவங்க இதை பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே கீழ்த்தளத்தில் உள்ள கதவு முன்கதவு என்ன பலமாக தட்டுறாங்க. சத்தத்தில் அப்படி ஒரு சத்தம் கேட்குது. எல்லாருமே ஒருக்கான வித்தின் எ மூமெண்ட் தேவர் ஸ்டாண்டிங் மொமெண்டரியில் அப்படியே சிலையாட்ட அசைவின்றி நிற்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சிலையாட்டினே வாய்ப்பிழந்து நிற்கிறாங்க. they don't know what to say because they never expected this moment. they were never thought there will be a knock at the door. அவங்க எதிர்பார்ப்பே இல்லை. எல்லாருமே 3 பேரும் ஒரே இதாக நிற்கும்போது இந்த ரோகர் தான் அதிர்ச்சியிலேருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வரான், ரெக்கவர் ஆகிறான். he was because everyone we were very shocked to hear this. ரோகர் is telling someone at the front door, யாரோ வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அவன் தெரிஞ்சிட்டான். he moves over to the window in the rear wall from which one can see the street. He is about to open the casement so that he may lean out to inspect the knocker when Lord Weston stops him. So 3 பேரும் அந்த கதவு படபடன்னு தட்டுற சத்தத்தை கேட்டதுமே they stood momentarily, but after some time this Roger only he recovered himself and is telling someone is at the front door, someone has come at that front door. And so he goes near to that window. அந்த ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தா வீதி தெரியும். So he is trying to go to that window and from which one he can see the street. அதனால் அந்த கேஸ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அந்த கதவை தட்டினால் யாருன்னு பார்க்குறக்காக அதை ஜன்னலை திறக்க பார்க்குறான். ஸோ தட் அந்த லீன் பண்ணி மேலே இருந்து பார்த்தா தெரியும் யார் வீதியில் யார் நிற்கிறான்னு தெரியும். அந்த இதை பார்க்குறக்காக அவன் அந்த கேஸ்மெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணலான்னு போகும்போது லார்ட் வெஸ்டன் ஸ்டாப்ஸ் ஹிம். அவனை வந்து நிறுத்துறாரு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த திட்டவாசல் கதவை திறந்து பார்க்கலான்னு அவன் போகிறான். For that time Lord Weston is telling not to open. Still at the fireplace, don't open that window. அவர் வந்து இன்னும் அந்த இதில் தான் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து அந்த ஃபயர் பிளேஸ் முன்னால் நின்றுட்டு இஸ் டெல்லிங் don't open that door. ஜன்னலை திறக்காத. பட் ஐ cannot see otherwise my lord, who is it? நான் ஜன்னலை திறந்தால் மட்டும்தான் கதவை யார் தட்டுறான்னு ஜன்னல் வழியாக பார்க்க முடியும். அதர்வைஸ் ஐ cannot see who it is. ஆனால் அது யாருன்னு என்னால் பார்க்க முடியாது எஜமான். பிகாஸ் when I open that window only I will be able to see who it is. Weston, if you put your head out of that window they may shoot without waiting to ask questions. Suppose நீ யாருன்னு பார்க்கணும்னு சொல்லி if you want to see who is that and if you put your head outside, நீ உன் தலையை வெளியில் நீட்டினாலே without a second, without any hesitation they may shoot you. நீ வந்து தலையை வெளியில் நீட்டி யார் வந்தாங்கன்னு பார்க்கலாம், நீ தலையை வெளியில் போட்டாலும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, they may shoot you without waiting to ask questions. நீ கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாலே without any hesitation they may shoot you. So be careful அப்படிங்கிறார். தலையை நீட்டினாலே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கேள்வியே கேட்காம உன்னை என்ன பண்ணிடுவாங்க, சுட்டுடுவாங்க. அதனால் பி கேர்ஃபுல் அப்படிங்கிறார். Lady Weston, but Richard, it may be some perfectly innocent visitor. So now this lady is telling, but Richard, it may be some perfectly innocent visitor இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க, யாராவது எதுவுமே தெரியாத அப்பாவியாக வந்திருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, why can't you think like that? Sometimes it may be an innocent visitor. யாரோ இந்த இதிலே இல்லாத விருந்தாளிக்கு இது வந்திருக்கலாம்ல. So the knocking is repeated again. They could hear that sound. That knocking sound, it's repeated again. Roger, if I were to stand on a chair, so he is telling, நான் நாற்காலி மேலே ஏறினா வேணா I could see that person அப்படிங்கிற ஃபீல் பண்ணிவிட்டு without asking anything he brought that chair. He brings a chair to the window and stands on it, but he is still not high enough to look down on whoever waits at the front door. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு வேளை நாற்காலி மேலே நின்னான்னு எனக்கு தெரியுமோன்னு சொல்லிட்டு he go and takes a chair to that window and again he stands on it, but still he was not able to look down who is standing there. அப்போ அவர் மேலே ஏறி நிற்கிறான். இருந்தாலும் என்னென்னா அவன் உயரமாக இல்லாதனால அவனால் அந்த கதவுக்கு வெளியே யார் நிற்கிறாங்கன்னு பார்க்க முடியல, who is standingன்னு அவனால் கெஸ் பண்ண முடியல. because he couldn't see that, still he was little short that he was not able to look at that person. Weston, well, can you tell who it is? ஓகே, அது யாருன்னாலும் சொல்ல முடியுமா, கெஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு இப்போ வெஸ்டன் கேட்குறாரு. யாராக இருக்கும் நீ கெஸ் பண்ணி. வெல் கேன் யூ டெல் ஹூ இஸ் இட்? ஐ ஆம் ஸ்டில்
நாட் ஹை இனஃப் மை லார்ட். எகெயின் இஸ் டெல்லிங், சார் எனக்கு இன்னும் உயரமாக நான் இல்லை, எனக்கு அது ஹைட் பத்தில். இட்ஸ் நாட் இனஃப் ஃபார் மீ டு லுக் அட் தட் பர்சன். ஐம் நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை தட் பர்சன். என்னால் பார்க்க முடியல, ஏன்னா எனக்கு அது உயரமாக இல்லை. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு சி எகெயின். லார்ட் வெஸ்டன் ஹேட் த ஃபுட் ஸ்டூல் ஓவர். அவங்க என்னங்கிறாங்க, அந்த சின்ன ஸ்டூலையும் எகெயின் இப்போ இந்த சேர் மேலே என்னத்தை போட்டு சொல்கிறாங்க, யூ புட் தட் ஸ்டூல், யூ ஹேட் தட் ஃபுட் ஸ்டூல் ரோகர் அப்படிங்கிறாங்க அந்த லேடி வெஸ்டன். ஸோ ரோகர் ஆட்ஸ் த ஃபுட் ஸ்டூல் டு த சேர் அண்ட் ஏடட் பை லேடி வெஸ்டன் கிளைம்ஸ் ஆன் டு த ப்ரெஷாரியஸ் எரெக்ஷன். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த லேடி வந்து அந்த ஸ்டூலை பிடிச்சிக்கிறாங்க. அண்ட் கிளைம்ஸ் டு தட் ஸ்டூல். அந்த ஸ்டூலை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இவன் மேலே ஏறி லுக்ஸ் தேர் ஆன் டு த ப்ரெஷாரியஸ் எரெக்ஷன். ஸோ அந்த இதுலேயும் அவர் ஒரு பயத்தோட வெஸ்டர்ன் அவர் வந்து பாதுகாப்பாக அப்படியே ஏறி பார்க்குறாங்க என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. லேடி வெஸ்டர்ன், நவ் கேன் யூ see anyone? நவ் ஷீஸ் ஆஸ்கிங், இப்போது யாராவது நீ பார்க்குறாயா அப்படின்னு கேட்குறப்ப ரோகர் இஸ்லிங், ஹேவிங் சீன் ஸ்க்ராம்லிங் டவுனிங் ஆல் இஸ் வெல் மை லார்ட். எஜமான் எல்லாம் சரியாக இருக்குது. ஈஸ் டெல்லிங் தட் இஸ் கம்மிங் டவுன். எல்லாமே ஓகே, ஹேவிங் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெட்ஸ் டவுன் ஃப்ரம் தட் சேர். கீழே அப்படியே மெதுவாக இறங்கிட்டு எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே, நத்திங் இஸ் ராங் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He throws open the casement and calls to someone below. So when they are asking, நீ யாரை பார்த்த, கேன் யூ see anyone நாங்கிறப்ப, எஸ் சார் ஐ ஹவ் சீன் அண்ட் நத்திங் டேஞ்சரஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு he opens that casement. அவன் அப்படியே கதவை திறந்துட்டு கீழே உள்ள இஸ் காலிங் டு someone below. யாரையோ கீழே பார்த்து இவர் கூப்பிட்றாரு. ரோகர் இஸ் காலிங். It is only Mr. Caesar, as his information is succeeded by a blank pause. Shall I let him in? அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இவர் கேட்டதுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆபத்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை திறந்துட்டு கீழே ஏதோ யாருக்கோ ஒன்று சொல்கிறாரு. சொல்லிவிட்டு மேலே என்னங்கிறாரு, சார் அது நம்ம சீசர் சார் தான், இட் இஸ் ஒன்லி மிஸ்டர் சீசர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே இங்கே சைலண்ட் ஆகுது கொஞ்சம் நேரம். நான் அவரை உள்ளே விடலாமான்னு சொல்லி கேட்குறாரு. இஸ் கிவிங் எ திங். சார் யார் வந்திருக்காங்க தெரியுமா, இட் இஸ் ஒன்லி மிஸ்டர் சீசர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணுறாரு ஃபார் எ மொமெண்ட். அப்படியே அங்கே சைலண்ட் ஆகிட்டு தென் இஸ் ஆஸ்கிங் ஷேல் ஐ லெட் ஹிம் இன், நான் உள்ளே விடலாமா அப்படின்னு சொன்னதையுமே இந்த வெஸ்டர்ன் சாருக்கு ஒரு ஷாக் ஆகுது. ஹூ டிட் யூ சே, யாருன்னு சொல்லு, யாரை சொன்ன சொல்லு, யார் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லு, கமான் டெல் மீ, ஹூ டிட் யூ சே, ஹூ இஸ் தட்? மிஸ்டர் சீசர், யூ ரிமெம்பர் த மேன் யூ மெட் ஆன் தி டியூஸ்டே அட் ஹாம்ப்டன் மை லார்ட். He was to come to see you this morning about rose trees. You made a note of it. உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு, சார் அது வந்து மிஸ்டர் சீசர், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? த மேன் whom you met on, when did you meet that person? On Tuesday at Hampton. And he has come to see you this morning about rose trees. அவர் ஆக்சுவலாக என்ன, அவர் வந்து சீசர், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி, ஆன் டியூஸ்டே செவ்வாய்க்கிழமை அன்றைக்கி என்ன பண்ணாராம், ஹாம்ப்டனுங்கிற பிளேஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அவர் தான் எஜமான் வந்திருக்கிறாரு. ஆக்சுவலாக அவர் ரோசா மரத்தை வந்து வைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறாரு. எஸ் கம் டு see you this morning about that rose trees. யூ மேட் ஏ நோட் ஆஃப் இஸ். அவர் ஆக்சுவலாக அந்த ரோசா மரம் வைக்கிறதுக்காக சம்மந்தமாக உங்கள்கிட்ட பேச வந்திருக்கிறாரு. நீங்கள் கூட அதை ஒரு பேப்பரில் நோட் பண்ணிங்கல்ல, யூ மேட் ஏ நோட் ஆஃப் இட், நீங்கள் அதை குறித்து வச்சுக்கிட்டீங்கல்ல. தட் பர்சன் ஹஸ் கம் அண்ட் இஸ் டெல்லிங். ஸோ ரோகர் இஸ் டெல்லிங் தட் த பர்சன் ஹூ இஸ் வெயிட்டிங் டவுன் ஸ்டேர் இஸ் மிஸ்டர் சீசர். Do you remember that person had met, whom you met on Tuesday? நீங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை பார்த்தீங்க பாருங்கள், the place Hampton, and you told him to come today to discuss about the rose trees, and so he is waiting there and you have made a note of it. நீங்கள் கூட மறந்துடுவீங்கன்னு சொல்லி நோட் பண்ணிங்கல்ல, அந்த பர்சன் தான். Weston, taking the crumpled piece of paper from his pocket in a dazed way, I made a note, remember Caesar, is that my writing? Yes, it must be, dear me. So what, see the situation? Immediately he took that paper from his pocket and now அந்த பேப்பரை எடுத்து பார்த்துட்டு he himself is looking in a daze, திகைப்புடன் பார்க்குறாரு. அப்படியே என்னன்னா, இதை நான் தான் எழுதுனா, இட் இஸ் மை ஹேண்ட் ரைட்டிங், இஸ் இட் மை ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஓ, அதை குறித்து வச்சது நானே தானா, ரிமெம்பர் சீசன் எழுதுன்னு நான் தானா, இது என்னோட கையெழுத்தா, ஐயோ ஆமாம், இட்ஸ் ரியலி மை ஹேண்ட் ரைட்டிங். Now he realizes that with the hurry-burry he has scribbled to make a note that this fellow is going to come அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக he scribbled on a paper Caesar அப்படின்னு சொல்கிறது, ரிமெம்பர் சீசர் வரா அப்படிங்கிறத he himself has written, but in tension that he has forgotten that it is his handwritingங்கிறத அவருக்கு மறந்து போச்சு. அதனால் அவருக்கே ஷாக் ஆகுது. Is that my handwriting? Yes, it must be, dear me.
அப்போ இவர் இது எழுதினது யார்? ரிமெம்பர் சீசன் எழுதினது வெஸ்டர்னே தான். எதற்கு எழுதினார்? டு நோட் டவுன் தட் எ பர்சன் இஸ் கோயிங் டு கம் to meet him to discuss about that rose plants. Lady Weston kindly, I shouldn't have said it was the venomous scribbling of an illiterate. அவர் என்னென்ன நான் இது நான் இப்படி சொல்லியிருக்கக்கூடாது, இது யாரோ என்ன படிக்காதவன் கையெழுத்துன்னு நான் சொல்லியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் கிண்டலாக சொல்கிறாங்க. ஐ ஷுடன்ட் ஹவ் செட் இட் வாஸ் அன் வினாமஸ் கிரிமினல், விஷம் பிடிச்ச கைநாட்டு பயல்துன்னு சொல்லியிருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற. யூ ஹேட் பெட்டர் கோ டவுன் அண்ட் லெட் மிஸ்டர் சீசர் இன். ஸோ அவர் அப்படியே ஷீ இஸ் டெல்லிங் கைண்ட்லி தட் ஐ ஷுடன்ட் ஹவ் டோல்ட் தட் இட் பிலாங்ஸ் டு அ இல்லிட்ரேட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நான் சொல்லியிருக்கூடாது. அண்ட் யூ ஹேட் பெட்டர் கோ டவுன் அண்ட் லெட் மிஸ்டர் சீசர் இன். நீங்கள் கீழே போய் அந்த சீசரை உள்ளே வர சொல்லுங்கள். ரோகர், யூ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹிம் டு கம் டவுன். புட் த பிஸ்டல் அவே ரிச்சர்ட் டியர். அப்போ இஸ் ஆஸ்கிங் இஸ் ஹஸ்பண்ட் டு புட் தட் பிஸ்டல், துப்பாக்கி கீழே வச்சுருங்க. யர் விஸ்டம் மைட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். அவர் இப்போ வந்தார்னா உங்களை தப்பாக நினச்சிக்குவாரு, துப்பாக்கியோடு நிற்கிறீங்கன்னு you may misunderstand it. She speaks cheerfully as to a child. It is obvious from a lack of surprise that excursion and alarms created by her husband over trifles are a normal part of existence for her. So what happened? இங்கே எது சொல்கிறாருன்னா, she's telling Roger to go down and call that person, to bring that person, that visitor Caesar. And now she's asking her husband to keep that pistol away because that fellow may misunderstanding. And also she's speaking cheerfully, ஒரு குழந்தையிடம் பேசுவது போல், as if she's talking to a child மாதிரி. Now she's talking with cheerfulness. என்ன சொல்கிறேன்னா, அதாவது ஒரு சர்ப்ரைஸையும் காட்டிக்கல. இது ஏன்னா இது அவளை பொறுத்தவரை சின்ன விஷயங்களெல்லாம் எப்பவுமே as usual it is going to often it is happening இந்த மாதிரி. She felt that she didn't show any surprise. இது என்னமோ இப்போ தான் நடந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணவே இல்லை. She showed only lack of surprise because there often it is happened, this excursion and alarms. அப்போ excursion and alarmsனால் இந்த நாய்ஸ் அண்ட் பஸ்ஸில் அந்த சின்ன விஷயங்களெல்லாம் அவரோட கணவன்ட்டு இது இயல்பாகவே நடக்கிறது ஒன்று அப்படிங்கிறது அவளுக்கு ஃபீல் ஆயிடுச்சு. தட் இஸ் அ திங். ஆஃபன் திஸ் டைப் ஆஃப் நாய்ஸஸ் அண்ட் பஸ்டில்ஸ், சிரிப்பு சத்தம், இந்த மாதிரி எதிர்பாராத நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கிறதெல்லாம் இங்கே எக்ஸ்கர்ஷன் அண்ட் அலார்ம்ஸ் தான் தட் ஹேப்பனிங்ஸ். It may be often is a thing often to him, and so she didn't show any surprise for this. Weston, Mr. Caesar, he moves towards the bucket. So now Mr. Caesar vararu, then he moves towards the bed, and the wall again he goes towards the bucket. Lady Weston, of course, how could anyone forget a name like that? And now if you will forgive me, it's my busy morning. So what she's telling, of course, ஆமாம், நோ ஒன் கேன் ஃபர்கெட் தட் நேம். இட் இஸ் ரியலி, அந்த மாதிரி ஒரு பேரை யாராலுமே மறக்க முடியாதான். பட் யூ ஹாவ் டு ஃபர்கிவ் மீ பிகாஸ் I was very busy this morning. Lady Weston is telling, yes, of course you cannot forget that person, and I was very busy this morning. Again Weston arresting her as she is going out of the door. When she was going to move towards the door, he is calling her. Oh Francis, what was in that parcel do you think? அப்போ அந்த பார்சலில் என்ன இருக்குன்னு நீ கெஸ் பண்ணுற. வாட் வாஸ் இன் தட் பார்சல், கேன் யூ டெல் மீ? உனக்கு குட் யூ கெஸ் வாட் வில் பி இன் தட் பார்சல்? ஏன்னா they put that into that bucket, no? When she was going down, she is asking her, could you guess what would be in that parcel? Lady Weston, that was a new velvet cloak, dear. I did try to tell you, you know. அவர் என்ன சொல்ல வராங்க அந்த லேடி, அது உங்களுக்காக வந்த புது வெல்வெட் கிளாக், அந்த அங்கி. இட் ஹஸ் பீன் brought to you a new velvet. நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலாம் முயற்சி பண்ணேன், பட் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் அதை சொல்ல விடலை அப்படிங்கிறதான் ஷீஸ் டெல்லிங். தட் வாஸ் எ நியூ வெல்வெட் கிளாக், உங்களுக்காக வந்த புது அங்கி. பட் யூ ஃபர்காட். You did. I did try to tell you. I tried my best to tell you, but you did not allow me. எங்கிறதா exit சொல்லிட்டு she's going outside. Now the curtain comes down on Lord Weston, ruefully taking the first dripping clock from that water. இப்போ இந்த திரை, அந்த வெஸ்டர்ன் அந்த பக்கெட்லேருந்து தண்ணி அப்படியே வெட்டாக இருக்கிற அந்த அங்கேயே எடுத்து வருத்தத்தோட வெளியில் எடுக்கிறாரு. Now the curtain closes. That is a drama, the play overs. This is the story, ma. Are you able to understand? That means even a genius person கூட ஒரு த்ரிட்டனிங்கிறப்ப ஹவு தே ரியாக்ட்டுங்கிறது தான். இந்த யாருமே எப்பேற்பட்ட திறமைசாலியாக இருந்தாலும்
ஒரு நொடி ஏதாச்சும் ஒரு பயம் அப்படிங்கிறபோது ஹவு தே ரியாக்ட்டுங்கிறத தி ஸ்டோரி மூலம் நமக்கு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போயிருக்காங்க. இட் ஹேட் மேட் அஸ் சியர்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். வாட் இப்போ வென் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் ஏ மூவி, த்ரில்லிங் மூவி அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்தது என்ன பார்க்குறது தான் இங்கேயும் at first they made it to feel that யாரோ someone is going to kill him, who maybe அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி கடைசியாக பார்த்தா he himself has written that paper அப்படிங்கிறத அவரோட நேமக மறதியும் அந்த டென்ஷன் ஒரு ஆளை எவ்வளோ இது கிரியேட் ஆகுதுங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. Now we can see about the author. This lesson is written by Gordon David and it is the pen name of Miss Elizabeth. Her lifetime was 1896 to 1952 and it is the pen Miss Elizabeth ஓட pen name தான் அது. And மேக்கின்டாஷ் அப்படிங்கிறது இஸ் ஸ்காட்டிஷ் பார்ன் நாவலிஸ்ட் அண்ட் பிளேட். மிஸ் எலிசபெத் மேக்கின்டாஷ்ங்கிறவங்க தான் இந்த பென் நேம் கார்டன் டேவிட்டுங்கிறதுல எழுதியிருக்கிறாங்க. அண்ட் ஷீ சர்வ்ட் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன் இங்கிலாந்து அண்ட் ஸ்காட்லாண்ட். இவங்க வந்து ஷீ சர்வ்ட் ஈவன் நிறைய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க, போத் இன் இங்கிலாந்து அண்ட் ஸ்காட்லாண்ட். ஆஸ் எ பிடி டீச்சர், ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்ட்ரக்டர், பிடி டீச்சராக இங்கே இருந்திருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஷீ சூன் டுக் டு ரைட்டிங் நாவல்ஸ் அண்டர் த அனதர் சுடோனியம், அனதர் புனைப்பெயர் எழுதியிருக்காங்க பை ஜோஸ்பின் டே. ஸோ கோர்டன் டேவிட்டுங்கிறது ஒரு புனைப்பெயர் தான், ஜோஸ்பின் டேங்கிறதும் ஒரு புனைப்பெயர். இந்த எலிசபெத் அவங்க வந்து இந்த புனைப்பெயரில் நிறைய நாவல்ஸ் இதெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க. ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, வி ஹவ் சீன் அபவுட் திஸ் ஸ்டோரி அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். நவ் வி கேன் கம்ப்ளீட் த சம்மரி ஆஃப் த ப்ளேமா, just because it will be useful for you to understand the theme of that lesson. Okay, as I told you already, in down will be that answers. Lord Weston was a well-known judge in England. Being pompous and vain, he told his secretary Roger that he had attained glory by hard work and zealous service. He expressed his displeasure over Roger's request for a half holiday. Suddenly he discovered a piece of paper with the words "Remember Caesar" in his pocket, and he feared that the message was a warning conveyed by his enemies who had received legal punishments from him. இந்த சம்மரி படிக்கும்போது whole story புரிஞ்சிடும். As the message was sent on the 15th of March, the day Julius Caesar was assassinated, he was convinced that someone affected by his fair judgment was plotting his murder. Sensing the definite attack, Lord Weston ordered his secretary to shut all the doors and windows, but his wife remained unperturbed by the threat. So Lord Weston was angered by her callous reaction. He ordered Roger to send the cook and the gardener away. Both Weston and Roger took elaborate precautionary measures to thwart the assassination. Finally, Weston was able to recollect that he had written the message "Remember Caesar" himself as a reminder. Caesar was actually a gardener who had an appointment to visit Weston's garden. அவரு தோட்டக்காரன், ரோஜாப்பூ மரம் வைக்கிறதுக்காக வரேன்னு சொன்ன ஆளுக்கு இவர் நோட் பண்ணது. The play revolves around Weston's absent-mindedness, which is the crux of that play. So that is the story. Okay, recall the summary again. Thank you, students.